کرسی پہ. ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے غزل الغزلات کی کتاب، غزل الغزلات کی کتاب اس کا پہلا باب اور پہلی 2 آیات کی تلاوت کریں گے. غزل الغزلات کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات. خدا کی زندہ پاک کلام غزل الغزلات اس کے پہلے باب پہلی 2 آیات. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: سلیمان کی غزل الغزلات. وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، کیونکہ تیرا عشق میں سے ڈھک کر ہے. آمین. خدا کے زندہ کلام پاک پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے برکت کا باعث ہو. خدا ان کا شکر ہو. شکر ہے خدا یسوع مسیح کا سلام. آج ہم ایک کتاب ہے غزل الغزلات کی کتاب. بہت کم کلیسیوں میں اس کتاب کے متعلق بتایا جاتا ہے، بہت کم، شاید ہم اس کے متعلق زیادہ جانتے نہیں، اس لیے ہم اس کو بیان کرنے سے گھبراتے ہیں، بتاتے نہیں. کلام مقدس میں 2 ایسی کتابیں ہیں جن میں خدا کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، جن میں ہمیں خدا کا نام ہی نہیں ملتا. تو وہ ایسا ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ انہیں کلام میں شامل نہ کرتے، کہ نہیں چاہیے تھا کہ نہیں، کہ اگر خدا کا نام ہی نہیں ہے تو اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے تھا. جو اسٹوڈنٹس، لیکن پھر بھی ان باتوں کے باوجود خدا نے ان دونوں کتابوں کو اس میں شامل کیا. آسر کی کتاب پڑھتے ہیں، اس میں خدا کا نام ہی نہیں ملتا، اور دوسری یہ غزل الغزلات کی کتاب، اس میں بھی خدا کا نام نہیں ملتا. لیکن اس کے باوجود خدا نے ان دونوں کتابوں کو بائبل کا حصہ بنایا ہے. اس کا مطلب ہے اگر خدا کا نام اس میں نہیں ہے لیکن کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں کتابیں بائبل کا حصہ ہیں. کچھ نہ کچھ خوبی ہے، کچھ نہ کچھ بات ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں کتابیں بائبل مقدس کا حصہ ہیں. آج ہم صرف غزل الغزلات کی بات کریں گے. غزل الغزلات کی کتاب جب ربیوں کے پاس آئی تو ربیوں نے کہا کہ یار اس کے اندر جو الفاظ لکھے گئے ہیں یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں. انہوں نے ایک کرائیٹیریا بنا لیا. انہوں نے کہا بچوں کو ہم یہ کتاب نہیں سکھائیں گے، ہم یہ کتاب میچور لوگوں کو سکھائیں گے. کیونکہ سلیمان نے بھی جب اس کتاب کو لکھا اس کی عمر بھی 20 سے 40 سال کے درمیان تھی، اور جو باتیں اس میں لکھی ہیں وہ ایک بڑی میچور شخص کی باتیں ہیں، اس لیے ہم بچوں کو یہ نہیں سکھائیں گے. انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم 30 سال کے جو لوگ ہیں، جو بیٹے بیٹیاں ہیں، صرف ان کو یہ کلام سکھایا کریں گے، اور چھوٹے بچوں کو ہم کلام نہیں سکھائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے بچے ان باتوں کو کسی اور طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیں اور ان کی زندگی خراب ہو جائے. لیکن جب مزید وقت گزرتا گیا تو پھر ربیوں نے فیصلہ کیا، کہتے نہیں کہ یہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے، ایک بڑی مفید کتاب ہے، کیونکہ جس شخص نے اس کتاب کو لکھا ہے اس کے متعلق لکھا ہے کہ روئے زمین پر حکمت میں اس کی مانند کوئی نہیں تھا. یعنی اتنی خدا نے اس کو دانش دی، اتنی اس کو عقل دی، اتنا خدا نے اس کو علم دیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کتاب کو ان بچوں سے بھی غافل نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ ہم ان کو بھی سکھائیں گے. انہوں نے اس
इस किताब को तरीका बताया कि किस तरह इस किताब को पढ़ना चाहिए, किस तरह इस किताब को समझना चाहिए, ताकि हमें इस किताब की समझ आ जाए। सुलेमान, आप जानते हैं कि उसने 1000 शादियां की, लेकिन जब उसने ये किताब लिखी, उस वक्त जिस वक्त उसने किताब लिखनी शुरू की, उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, उस किताब को लिखता गया, फिर उसने अपने तजुर्बात इस किताब के अंदर लिखे। और जब हम सुलेमान की जिंदगी के मुतालिक देखते हैं, तो खुदा ने उसका नाम यदीदिया रखा था, जिसका मतलब है खुदा का महबूब, खुदा का प्यारा। और उसके माँ बाप ने उसका नाम सुलेमान रखा, यानी सलामती का शहजादा। और जब उसने खुदा के कलाम में लिखे कि उसने 3000 तमसीलें लिखी, जिनके 1005 गीत बने, और उन 1005 गीतों में से एक ये गीत है। अगर हम अंग्रेजी जुबान में इस किताब का जो टाइटल पढ़ें, तो उसका टाइटल है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, यानी गीतों का गीत, यानी एक ऐसा गीत जो मुनफरिद है सारे गीतों से, जिसकी खुसूसियात उन दूसरे गीतों से मुख्तलिफ हैं। इसलिए इसको सॉन्ग ऑफ द सॉन्ग्स कहा गया है इस किताब को, यानी ऐसा गीत जो दूसरे गीतों से मुख्तलिफ है। और सुलेमान, आप जानते हैं कि हिकमत में बड़ा दानिशमंद शख्स था, और इसमें इस अगर कहानी को पढ़ते 3 किरदार हमें नजर आते हैं। एक महबूबा है और 2 उसके महबूब हैं। एक महबूब को अपना नाम देकर पेश करता है वो, एक महबूब सुलेमान है, एक महबूब चरवाहा है, और महबूबा एक है। रबियों ने कहा जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तो हम ये अपना ज़हन बना लें कि ये जो महबूब का जिक्र किया गया है, ये यहोवा खुदा है, और जब महबूबा का जिक्र किया गया है वो कौम बनी इस्राइल है। कि यानी जब हम इस किताब को इस तरीके से पढ़ेंगे, फिर हमारे अंदर वो ख्वाहिशात नहीं निकलेंगी जो इस किताब के अंदर बयान की गई हैं। फिर हम समझ भी सकेंगे कि महबूब क्या चाह रहा है और महबूबा क्या चाह रही है। तो सुलेमान जो तमसील बयान करता है इस किताब में, वो महबूब अपनी महबूबा को हासिल करना चाहता है। वो बताता है कि मैं देख अमीर तरीन शख्स हूं, मैं बाइख्तियार हूं, मैं बादशाह हूं, मेरे पास सारी सहूलतें हैं, मेरे पास महल है, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास दौलत है, मैं तेरी अच्छी केयर कर सकता हूं। और दूसरी तरफ जो महबूब है वो एक चरवाहा है, और महबूबा जो प्यार करती है, जो चाहती है, वो चरवाहे को चाहती है। वो इस दौलत, वो इस अमीर तरीन शख्स पर तवज्जो नहीं करती। ये बार बार उसके पीछे जाता है, बार बार उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसको लिफ्ट ही नहीं करवाती। वो किसी और से मोहब्बत करती है, ओके, वो उस चरवाहे से मोहब्बत करती है जो इससे मोहब्बत करता है। आज हम देखें कि हमारा क्या हाल है, हम कौन सी महबूबा है। अगर आज के दौर में हम महबूबा की बात करें तो ये कलीसिया है, और चरवाहे की बात करें तो कौन है? यीशु मसीह है, जिसने
जिसने कहा भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं, जो भेड़ों की फिक्र करता है, जो अपनी भेड़ को प्रोटेक्शन देता है, जो अपनी भेड़ को हरी चरागाहों के पास ले जाता है। तो यीशु मसीह को इस जगह पर रखेंगे, वो चरवाहा क्या है? अपनी महबूबा के पीछे है। एक दूसरा जो महबूब है, जो बड़ा अमीर है, यानी जिसको आप दुनिया कह सकते हैं, आप इब्लीस कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, एक वो भी आपके पीछे है। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम किस से मोहब्बत करते हैं। हम रुपए पैसे से मोहब्बत करते हैं, हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं, हम इब्लीस की मर्जी को पूरा करते हैं, या हम अपने चरवाहे की मर्जी को पूरा करते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, कि ये चरवाहा हमारे लिए अपनी जान देता है, उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी है। लेकिन जो दूसरा महबूब है, वो कभी भी हमारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। दौलत कभी भी आप पर कुर्बान नहीं हो सकती है। हमेशा महबूबा को ही दौलत के लिए कुर्बान होना पड़ा है। यीशु मसीह ऐसा चरवाहा है, ऐसा महबूब है, जो हमारी फिक्र करता है, जो हमारी केयर करता है, जो हमें मुहैया करता है। वो चाहता है कि हम भी उसकी फिक्र करें। अगर हम इस सारी गज़ल गुज़रात की किताब को पढ़ें, तो ये जो लड़की है जिसको शूलमियत का नाम दिया गया है, इसने अपना फोकस उस चरवाहे के पीछे लगाया हुआ। ये उस चरवाहे की खातिर जलील भी हुई, रुसवा भी हुई, लेकिन फिर भी इसने अपने चरवाहे का पीछा नहीं छोड़ा। आज अगर हमारी दुआएं ना सुनी जाएं, हमें दुआओं का जवाब ना मिले, हम अपना महबूब चेंज कर लेते हैं, हम अपना महबूब तब्दील कर लेते हैं। लेकिन ये महबूबा, ये किताब हमें सिखाती है कि ऐसी वफादार महबूबा है, ऐसी वफादार कलीसिया है, जो इन सारी बातों के बावजूद अपने चरवाहे के पीछे पीछे है। इसको दौलत की भी ऑफर है, इसको मलका बनने की ऑफर है कि मैं तुझे बड़े मर्तबे पे ले जाऊंगा, जहां पर नौकर चाकर तेरे आगे पीछे होंगे, तेरे पांव गंदे नहीं होंगे, तुम महमल की गलीदों पर चलेगी। लेकिन वो इन बातों की कोई परवाह नहीं कर, वो इन बातों के मतलब सोच ही नहीं रही। उसका एक ही फोकस है कि मेरा चरवाहा मुझे मिल जाए। वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे रहती है, उसके पांव गंदले, उसके पांव में कांटे भी चुभोए गए, वो रुसवा हुई अपने महबूब के लिए, लेकिन फिर भी उसने अपने महबूब नहीं बदला। सुलेमान इस किताब के मुतालिक लिखता भी यही है कि एक ही महबूब होना चाहिए और एक ही महबूबा। जिस तरह खुदा एक है, उसी तरह एक ही महबूब और एक ही महबूबा होनी चाहिए। और वो भी कब? जब आप इस बंधन में बच ले जाएं, जब आप उस अज़दवाज के बंधन में आ जाएं, यानी जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट में आ जाए, फिर आप एक दूसरे के लिए ऐसा कर सकते हैं। और वो कहती है, फिर वो बयान करता है, सुलेमान कहता है वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा इश्क मैं से बेहतर है। यानी इतना अच्छा ये लव स्टोरी है, ये मोहब्बत की कहानी बयान की गई है। किस तरह की मोहब्बत, इतनी मोहब्बत एक दूसरे के साथ हो कि उन्हें मैं की जरूरत ना पड़े। बहुत सारे लोग अपना जी बहलाने के लिए मैं पीते हैं, लेकिन वो कहते नहीं, हमारी मोहब्बत एक दूसरे के साथ इतनी हो कि हमारा उस तरफ सोच ही ना जाए, हमारा उस तरफ ध्यान ही ना जाए, हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि हम ऐसे एक दूसरे के साथ एक हो जाएं।
یسوع مسیح اس کلیسیا ہمارے لیے یسوع مسیح قربان ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ ایک ہو گیا ہے، اب ہم دو نہیں ہیں، ایک ہیں۔ اور یہ غزل الغزلات کی کتاب بھی یہی سکھاتی ہے کہ ہم نے ایک رہنا ہے، ایک بننا ہے۔ جب ہم پرستش کرتے ہیں نا تو پرستش کا اصل میں مطلب بھی محبت ہے۔ اس کتاب کا جو مضمون ہے وہ بھی محبت ہے، اور پرستش کا مطلب بھی محبت ہے۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ جب خدا محبت ہے تو پھر ہمیں اور کسی کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر ہمیں کوئی اور محبوب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ پھر ہمیں کسی اور کی چیز کی خواہش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا محبوب ہمارا خداوند ہے۔ ہاللیلویہ۔ پرستش کو بتا رہا تھا، پرستش ایسی محبت ہے کہ جب بچہ انعام جیت کر آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے گلے لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اس نے کچھ جیتا ہے، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسی محبت ہے، پرستش بھی ایسی محبت ہے۔ لکھا ہے کہ خدا سے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ جب پرستش خدا کے مطابق ہوتی ہے تو خدا پھر آ کر کیا کرتا ہے؟ ہمیں چومتا ہے، پھر خدا آ کر ہمیں پیار کرتا ہے، پھر خدا آ کر ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے، پھر ہم خدا کے ساتھ ایک ہوتے ہیں۔ یہ پرستش ہے۔ پرستش محض یہ نہیں کہ ہم آ کر پرفارم کریں، پرستش اصل میں یہ ہے کہ ایسا کام کرنا جو خدا کو پسند ہے۔ اس میں آپ کی ورشپ بھی ہے، اس میں آپ کا تالیاں بجانا بھی ہے، اس میں آپ کی دعائیں بھی ہیں، اس میں آپ کیسے کام بھی ہیں جو آپ ہر روز خدا کے لیے کرتے ہیں۔ پھر خدا کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے اور آ کر ہمیں چومتا ہے۔ تو یہی اس کتاب کا متن ہے، یہی اس کتاب کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں تو ہم ایسے پڑھیں کہ ہمارے ذہن میں پتہ ہو ہمیں کہ اس کتاب کا محبوب کون ہے اور اس کی محبوبہ کون ہے، اور جو جن کا دشمن ہے وہ کون ہے، ہمیں ان کا پتہ ہوگا، پھر ہمیں اس کتاب کی سمجھ بھی ہے۔ آمین۔ خدا آپ سب کے اسلام کے وسیلہ سے بڑی برکت۔